Let's start contract costing. The remaining points, terms used in contract costing, we will discuss in today's class. And this is Chandrakant from GFGWC Bilingual. So, very important point, work certified. So, this work certified is very much necessary in contract costing. So, you should aware what is work certified. So we'll see the meaning of this work certified. This is that part of contract work completed which has been certified by an architect or engineer. So the work which was completed that was certified by the some architect or engineer or surveyor as complete during a specified period. So when you make after year end or accounting period ends, so whatever work was completed, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೈತಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ನಂತರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಎಂಜಿನಿಯರು ಅಥವಾ ಸರ್ವೇಯರು ಏನು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ನಾವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. 1 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ 6 ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆ 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಒಬ್ಬರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಈಸ್ 6 lakh rupees. And it is a part of work in progress. So work is in continuous process. It acts as a basis for making payment by the contractee. The contractee is making the payment on the basis of work certified by the architect or engineer or surveyor. So this is the certificate to make the payment to contractor by the contractee. The certification is done just before the closure of an accounting period to facilitate money payment. So once before the closing of the account, the payment purpose, the contractor has to approach to the engineer how much work was completed. So on that basis, the contractee is making payment to the contractor. So this is the one of the important concept in contract costing, work certified. Then how the accounting treatment should be? The value of work certified is credited to contract account. How much work was certified? For example, I told you 6 lakh rupees. That 6 lakh rupees has to be credited in contract account. Next, the value of work certified is debited to contractor's account or work in progress account. So if you are making any contractor account, there you have to debit the work certified or work in progress account. So this is the work certified. Next, how to compute work certified? So some formulas will be there, so that you will study in this slide. The value of work certified is calculated as follows. Work certified equal to cash received plus retention money. Cash received plus retention money. So the cash received from the contractee is based on the certification issued by the engineer. So work certified or contractee, if he is retaining some money with him, for example, the work certified is 6 lakh rupees. So the contractor has given the 5 lakh rupees and 1 lakh rupees he is taken as a retention money. So that 5 lakh plus 1 lakh will be the work certified amount. Or work certified equal to contract price into work certified as percentage of contract price. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಈ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ divided by cash received as percentage of work certified. In problem, how the data will be available with you, on that basis you have to calculate the work certified. So there are three formulas are there. So how the information is given by the in the contract problem, so according to that you have to calculate using these three formulas of work certified. These are the formulas. So in this slide you will see some problems on work certified. Students, please take down or write down the problem. Problem number 1, calculate the value of work certified from the following information. Contract price is rupees 15 lakh. Work certified is 60% of contract price. So this is the first problem, how you have to calculate the work certified. So for this you will see the solution also. So the formula which we are using here is work certified equal to contract price into percentage of work certified. So the total contract price is given in the problem is 15 lakh. Contract price ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. So the engineer has certified that in contract price 60% of the work was completed. 60% work certification is given by the engineer. So what is the value? What is the value of work certified? So for calculation of that we have to use this formula. So we'll see the how the calculation was done. 15 lakh into 60%. So the 15 lakh the 60% ಏನಾಗುತ್ತೆ, rupees 9 lakh. So the 9 lakh is the work certified amount. Next we'll go for the second problem. The second problem, calculate the work certified from the following information. Cash received is 7,20,000 being 80% of work certified. Being 80% of work certified. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ divided by percentage of cash received. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 7,20,000 ಇದೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ 80% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ, ಬೀಯಿಂಗ್ 80% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 80% ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್. ಹೇಗಂತ ನಾ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬೀಯಿಂಗ್ 80% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. 100 ರೂಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ 80 ರೂಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 7,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟು? ಅವಾಗ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 7,20,000 ಇಂಟು 100 divided by 80. ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೂ ಸಹಿತ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 100 ಕೆಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಾಟ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ನೀವು 9 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ನೀವು 80% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಸ್ 7,20,000. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು in contract, while preparing the contract account also, there also you have to calculate the work certified and all. So based on how the information is given by the
problem provider. So we will look after in next problems. So these are the two problems which we have discussed how to calculate on work certified. Next, work uncertified. This is that part of contract work completed which has not been certified by an architect or engineer or surveyor during a specified period. This indicates the work completed but not certified at the end of an accounting period. It is a part of work in progress. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಕನ್ನು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ progress. So these are the important two points where you have to think in contract costing. These are two very important parts. Next, accounting treatment. Work certified is credited to contract account. It is debited to work in progress account. Sorry, you have to write here, work uncertified is credited to contract account. It is debited to work in progress account. Its cost is transferred to the debit side of contract all at the beginning of the next accounting year. So these are the accounting treatment of this work uncertified. We will see this while making the contract account, where there you will understand in a better way where this impact will be in contract account. So here you just make a note of this. Next, how to compute work uncertified. Work uncertified equal to total cost incurred till date minus cost of work certified. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7 ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 7 ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು 6 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನು ಅದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು total cost incurred till date into percentage of cash received divided by percentage of total work done till date. This is the another formula. So this, on the basis of this formula you can calculate the work uncertified also. So this is regarding work uncertified. Here we will see this is a part of the work in progress. Work in progress andre enu, this is that part of the total contract which has been actually completed up to a specific period. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವರೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. The work in progress is equal to work certified and work uncertified. The concept of work in progress in contract costing arises only when the completion of contract extends beyond an accounting period. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ when the contract period is more than 1 year. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. At the time of closing the accounts for the year, it is necessary to measure the work in progress in order to know the profit or loss on the contract. ಯಾಕಂದ್ರೆ the contractor has to make the tax payment to the government. So for that purpose, whatever profit he has making on that particular period on his contracts, so for that how much work was completed he has to see that, then you have to calculate the profit. On that basis he has to pay the tax to the government. So for that purpose the work in progress is compulsory to know the profit or loss on the contract. Next,
If a contract completes within specified accounting period, there is no work in progress. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿನೇ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ is regarding work in progress. So you will see this in contract account. While preparing the contract account, you will see the importance of this work in progress, where this work in progress will be appear in the contract account, where they will see that. Next, architect certificate. Architect certificate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a certificate given by the architect stating the amount of work on contract that has been completed during a specified period. ನಾವು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ you will see the meaning of architect certificate also. So this is a certificate given by the architect for that specific period how much work was completed. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಮುಗಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The contractee appoints the architect to assess the worth of the contract so far completed so as to form this as a basis for making the payment to the contractor. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್. These are the important points in contract account. This the amount issued by the contractor from the contractee. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಅದರ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Thus cash received is a part of work certified. Cash received ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಅದು ಫುಲ್ಲು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಸಿ 80% ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ಈ ರೀತಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. Contractee makes the payment in installment according to the progress made in the contract. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೂ ಅವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. At the end of the contract the balance amount is paid. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈನಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈನಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ. ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮುಖಾಂತರನೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು percentage of work certified into percentage of cash received. So this is also one alternative formula to calculate the cash. So we'll see some problem on this. From the following information calculate the cash issued from the contractee. So work certified is rupees 15 lakh. Payment received from contractee is 80%. ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 15 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ 80%. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್? ಫಾರ್ ಈಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಟುಕ್ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್.
So while making the contract account, you will see these problems will come in while making the contract account also. So for better understanding purpose, I took the only simple problems. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 15 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 80% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ cash received, sorry, that percentage was missed in while writing this. So you can, students, you can write work certified into percentage of cash received. 15 ಲಕ್ಷ into 80%, so the amount is 12 lakh. Cash received is 12 lakh. Problem 2. From the given information find out cash received. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 25 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 60% ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ 80%. ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 60% ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ 80%. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. 25 ಲ್ಯಾಕ್ 60% ಏನಾಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು 80%ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 12 ಲ್ಯಾಕ್. ಇದು 60% ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ, 80% ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ contract price is 25 lakhs. So the amount of cash received is 12 lakh. These are two problems which we have seen in this slide. Next, work in progress reserve. Work in progress reserve. As a conservative policy, a part of notional profit is reserved against work in progress account. Thus, work in progress reserve is that part of notional profit which is kept apart as a reserve against work in progress. It is debited to contract account and credited to work in progress reserve account. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ, ಸೊ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್, ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ work certification and the cost incurred for that specific period, you are calculating some profit. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟನ್ನು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಇದೇನಿದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. Students, this is very important format. If any questions on 15 marks, while if they ask to prepare the contract account, this is the format. On the basis of this format, you can prepare the contract account. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು, ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೇಬರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೇಬರ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟು ವೇಜಸ್. ಎನಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಟು ದ ವೇಜಸ್. ದೆನ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, that also you have to show. Any expenses, that also you have to show in the debit side. Any indirect expenses, that also you have to show. Then any subcontract cost. Then any profit on sale of materials, that also you have to show in the contract account. So these are the some examples. So based on how the problem is given, on that basis you have to prepare the contract account. In next, credit side ಏನೇನು ಬರ್ತವೆ, ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟು, ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎನಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಥದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಬೈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಬೈ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಉಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವಾಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಟ್ ಸೈಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ನಾವೇನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ನಾವು ಸೈಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಬಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅದು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. This is the balancing figure. So this again, in this notional profit you have to make some reserve and some part you have to send to P&L account. For that we have to calculate to profit and loss account and to reserve account. In next slide you will see that how you have to calculate profit and loss and reserve. So this is the format, very important format. Students, please remember this contract account format. Okay, on this basis only the problems will come and you have to prepare the contract account. As per Companies Act 2013, in case of company's balance sheet should be prepared in vertical form, as you are aware. So now the balance should be prepared in a vertical form, so that the format is mentioned here. So first, equity and liabilities. If contractor has to make the balance sheet, if the problem is given on to prepare the contractor as well as balance sheet, so you have to use this format. Shareholders fund, share capital, reserve and surplus. Then non-current liabilities, long-term borrowings. ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ this is the vertical form of balance sheet. So in 2013 Companies Act this was mentioned. Next, this is the old format for individual contractor balance sheet. As you are aware,
capital and liabilities in one side and assets in next side. So this is the format. You are aware of this format, so I will not take too much time for explaining this. So you also go through this. Assets side, what are the items will come, and capital and liability side, what are the items will come. So in making the problems, we will discuss on this. Okay. Work in progress account. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅನ್ನು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವೆನ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟು, ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಬೈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. Contractee's account. The contractor opens a personal account of the contractee and credits cash issued from him. Contractee account prepare ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೋಣ. Next, profit on incomplete contract. This is very important. Students, please make note down of this. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ how much work was completed, on that basis you have to calculate the P&L account amount S2 ಆಮೇಲೆ reserve S2 on the basis of notional profit. First one, for the contracts which have just started, that is if the work completed is less than 1/4, that is 25% of the contract price, no amount is transferred to profit and loss account. just begin ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, 25% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅಥವಾ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜರೂರತ್ತು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, if the work completed is 1/4, 25% or more but less than half, 50% of the contract price, 1/3 of the notional profit that bears to the percentage of cash issued to the work certified is transferred to P&L account. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, 1/3 of the notional profit ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ 25% ಮತ್ತು 50% ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 1/4 ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಆಫ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಹಾಫ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1/4 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1/3 ಆಫ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. Third, if the work completed is half, 50% or more than half of the contract price but less than 3/4, 75% in reference book. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 3/4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಸಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ CA ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್, ICW ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸು, ನೀವು ಮೇನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ರ ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅಪ್ ಟು 90% ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 90% ತನೂ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 2/3 ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ
ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದರೂ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿನೂ. ಅದು 80% ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ರೆಫರ್ಡ್ ಸಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದಟ್ ಅಪ್ ಟು 90%, 50% ಟು 90%. ಆ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, P&L account equal to 2/3. In such case, 2/3 of the notional profit is transferred to P&L account. Now problems ಅನ್ನು explain ಮಾಡುವಾಗ I will explain you regarding how you have to calculate this P&L account transfer. So here the formula is 2/3 of notional profit into cash received divided by work certified or percentage of cash received. Next we will go, if the work completed is 3/4 or nearing completion of the contract, in such cases amount transferred to P&L account is based on the estimated profit. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 75% ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90% ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. P&L account equal to estimated profit into work certified divided by contract price. ಇದು 4ನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್, ಆ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 90% ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ 75% ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 11 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ 3,60,000. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 4 lakh. ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 5 lakh. ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 10,000. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ, 5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, 3,60,000 ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು, 1,40,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 2, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 1/3, 2/3 ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ, percentage of work completion equal to work completed into 100 divided by contract price or work in progress also you can say. ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಏನು, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ 10 ಲಕ್ಷ. ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ಲೈನಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ನೇ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11 lakh. ಸೊ 46% ವಾಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಸ್ 46%. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1/4 to 1/2, 25% to 50% ನಡುವೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 1/3 ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್.
P&L account equal to 1/3 of notional profit into cash received divided by work certified. ಇಲ್ಲಿ 1/3 notional profit ಏನಿದೆ 1,40,000 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 4 ಲಕ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 5 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 37,334. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 10 ಲಕ್ಷ, work certified 2,50,000, cash received 1,87,500, being 75% of work certified. Notional profit 1,02,000. ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಜರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 1/3 ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ 2/3 ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ 2,50,000 ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 25% ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 25%, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 25 to 50%. ಸೊ 1/3 ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 1/3 ಇಲ್ಲಿ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1,02,000 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟು 75% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 75% ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 75% ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು 25,500 ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ is 76,500 and the notional profit is 1,02,000. So these are the simple problems which has appeared in the question paper. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 10 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ 7,20,000 ಇದೆ, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 8 lakh ಇದೆ, ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 50,000 ಇದೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,50,000 ಇದೆ, ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,60,000 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8,50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 lakh. 8,50,000 ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡು, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡು ಅದರದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಈಸ್ 85%. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಸ್ 3/4 ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 75%. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಮೋರ್ ದೆನ್ 75% ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 90% ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ ಟು 90%ವರೆಗೆ ನೀವು 2/3 ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3/4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು P&L ಅಕೌಂಟು ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ 1,50,000 ಇಂಟು 8 lakh divided by 10 lakh. 1,20,000 is the P&L account transfer and balance of profit is transferred to reserve, that is 30,000. So on this basis also you can do, or if you are taking the notional profit also just you do it. Estimated profit ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಥವಾ ನೀವು 90% ತನಕ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,60,000. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಹಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 2/3 ಇಂಟು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿನೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಈ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.